So 1986 began with something supernatural, because that was the time when I was now praying, fasting. I was fasting about 5 days. And God had put a burden on my heart to pray. I didn't know what. And then it was after that prayer that I heard a voice telling me there is going to be a resurrection, a rising from the dead. I don't know. I said, what for what? ఆ సమయము 1986 ఒక సహజాతీతమైన కార్యముతో ప్రారంభమైనది. ఒక సమయమున నేను 5 రోజులు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించాను. ఆ విధంగా ప్రార్థించుటకు దేవుడు నా హృదయంలో భారాన్ని పెట్టి ఉన్నాడు. ఎందుకు ఆ విధంగా జరిగిందని నేను కనుగొనలేకపోయాను. ఆ యొక్క ప్రార్థన ముగించిన తర్వాత నేను ఒక శబ్దమును విన్నాను. అదేదనగా ఒక పునరుద్ధానము జరగబోచున్నది, మరణించినది తిరిగి లేవబోచున్నది. అది ఏమై ఉంటుంది? Then after 2 days, there was a woman who had now believed near our home, but not in our clan. And then I heard her crying. And in our place, when someone dies, of course, people cry. So I heard this woman crying, and I suspected either her father, mother, or child has passed away, because she was a divorced woman. She had been divorced by her husband. But she had just given birth to a baby boy of about 3 months old. So I came near. Then I saw people gathered crying because this baby had died. That was 1986. And when I went there, a voice said that child must come back to life. I said, but how? People are already surrounding the baby. The body is already in the other room outside. And how am I going to pray? And they want me, they hunt for me. So somehow I got the boldness. I entered the house. అయితే 2 రోజుల తర్వాత ఒక స్త్రీ ఉన్నది. ఆమె ఇప్పుడు విశ్వాసి. అయితే మా ఇంటి దగ్గరలో ఆమె ఏడ్చుటను నేను విని ఉన్నాను. మా పట్టణంలో ఎవరైనా చనిపోతే ప్రజలందరూ ఏడుస్తారు. అందుకే ఆమె ఏడ్చుట విని ఉన్నాను. నేను అనుకున్నాను, ఆమె యొక్క తండ్రి కానీ తల్లి కానీ లేదా పిల్లవాడు కానీ చనిపోయి ఉంటారని. ఎందుకనగా ఆమె యొక్క విడాకులు ఇవ్వబడిన స్త్రీ. ఆమె భర్త ఆమెకు విడాకులు ఇచ్చాడు. ఆమె ఒక అబ్బాయికి జన్మనిచ్చినది. ఆ అబ్బాయి 3 నెలల వాడు. నేను వారి దగ్గరికి పోయాను. అప్పుడు జనులందరూ సమకూడి ఏడ్చుచున్నారు. ఆ అబ్బాయి చనిపోయినందువలన. అది 1986. ఎప్పుడైతే నేనక్కడికి చేరానో ఒక స్వరము ఈలాగు చెప్పినది, ఆ చిన్నవాడు తప్పకుండా తిరిగి బ్రతుకుతాడు. అప్పుడు నేనన్నాను, ఏ విధంగా? ఇప్పటికే ఆ చిన్నవాని చుట్టూ జనులందరూ సమకూడారు. ఇప్పటికే ఆ చిన్నవాని దేహము బయట గదిలో ఉన్నది. నేనే విధంగా ప్రార్థించగలను? వారు నాపై దాడి చేయాలనుకున్నారు. ఏదో విధంగా నేను ధైర్యం తెచ్చుకొని ఇంటిలోనికి ప్రవేశించాను. Picked this body of this babe and entered the bedroom and locked myself inside and started praying. And then they said, aha, today we have got him. Because that's a very terrible thing in our tradition. You can't carry a body from the sitting room back to the bedroom. That one is a terrible taboo. From the sitting room, it goes to whatever you call a living room, it goes to be buried. It can't be taken back. So I had created a terrible, terrible taboo, broken it. So they said now, whether he wants or not, he's going to die
today he has brought himself. We have been looking for him. We have tried all of ways of getting him, but now we've got him. So they started picking their machetes, their stones, their sticks, and everything, and gathering outside. It was now a mob. The whole house was surrounded. And I was here, a little boy, 16 years, in a bedroom, holding a dead baby. And then I prayed. I said, God, you told me to come here. I don't know about this, but I've seen you raise my mother. I've seen you raise my sister. Maybe if you want to raise this baby, but if this is my death, I don't fear to die. I'm ready for it. So when I said like that, after prayer, I had this baby sneeze. And then when I opened my eyes, the baby was looking at me like this. ఆ చిన్నవాని దేహాన్ని తీసుకొని పడక గదిలోనికి వెళ్ళి తాళం వేసుకున్నాను మరియు ప్రార్థించడం ప్రారంభించాను. అప్పుడు బయట నుండి వారు, ఇవాళ వీడి పని అయిపోయినది, ఎందుకనగా అది భయంకరమైన కార్యమై ఉన్నది. మా ఆచారంలో ఒక్కసారి శవాన్ని ముందు గదిలోనికి తెచ్చాక తిరిగి మరలా పడక గదిలోనికి తీసుకుపోకూడదు. అదెంతో భయంకరమైన తప్పై ఉన్నది. ముందు గదిలో నుండి తీసుకుపోయి శవాన్ని పాతిపెట్టాలి, మరలా పడక గదిలోనికి తేకూడదు. అక్కడ నేను ఒక భయంకరమైన పరిస్థితిని సృష్టించాను. ఇప్పుడు వారన్నారు, తలుపులు విరగ్గొడదాం, అతను మరణించవలసి ఉన్నది అని. వారు రాళ్ళు, కొడవళ్ళు, కర్రలు సమస్తము బయట సమకూర్చుకున్నారు. వారు ఒక పెద్ద గుంపు ఇంటి చుట్టూ సమకూడారు. నేనేమో 16 ఏళ్ల పిల్లవాడిని. ఆ యొక్క పడక గదిలో ఆ చనిపోయిన చిన్నవాణ్ణి పట్టుకొని ప్రార్థించాను. నేనన్నాను, ప్రభువా, నీవు నన్ను ఇక్కడికి రమ్మని పిలిచావు, కానీ నాకు దీని గురించి తెలియదు. చనిపోయిన నా తల్లిని, నా సహోదరుని లేపావు. ఒకవేళ నీవు ఈ చిన్నవాణ్ణి లేపాలనుకుంటే లేపదెవు. ఒకవేళ ఇది నేను మరణించే సమయం అయితే నేను భయపడను, దానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అని నేను ప్రార్థించిన తరువాత ఆ చిన్నవాడు తుమ్మడము నేను విన్నాను. అప్పుడు నేను కళ్ళు తెరిచిన వెంటనే ఆ చిన్నవాడు నన్ను నిదానించి చూచుచున్నాడు. Then I carried the baby and they were now breaking the bedroom door to get me. Now when I opened the door, they were there with their machetes because they wanted to separate me from the body of the dead baby before they hack me. That was their program. But now, when they wanted to look at the dead baby, the baby was alive, crying, wanting to suck. And that became of a terror to them because that is something they have never seen. Everybody threw down their stones and sticks and started running away. వారు పడక గది యొక్క తలుపులను పగలగొట్టుచున్నారు నా యొద్దకు వచ్చుటకు. అప్పుడు నేను తలుపులను తెరిచాను. వారు వారి కొడవళ్లను పట్టుకొని నిలబడి ఉన్నారు, చనిపోయిన చిన్నవాని నుండి నన్ను వేరు చేయుటకు. కానీ ఆ చిన్నవాడు బ్రతికే ఉన్నాడు మరియు పాల కొరకు ఏడ్చుచున్నాడు. అది వారికి ఎంతగానో భయంకరంగా కనబడినది, ఎందుకంటే ఇటువంటి కార్యాన్ని ఎప్పుడు చూడలేదు గనుక. అప్పుడు వారి కర్రలను రాళ్లను క్రింద పడవేసి పారిపోయారు. So that day there were two people who believed. I said, no matter what you say about this young man, this is God.
And one of them is now the mother of my deacons, one of the deacons in the church. But the battle was not yet over. And that time, I just handed the sister the baby, prayed for those two, and walked away. And then, after about 2 days, I think after the fasting and after the prayer, and I've been living such a life, I felt my body so weak. And then I said, maybe let me go and check on this sister with the child we prayed for. And I thank God, these things that I'm talking, like if we talk about that sister who had a baby, she's in the church. And my mother is there also. ఆ రోజు ఇద్దరు వ్యక్తులు విశ్వసించారు. వారన్నారు, ఈ యవనస్తుని గురించి మీరేమి చెప్పినా నమ్మము. ఇది దేవుని కార్యమై ఉన్నది. మరియు వారిలో ఒక స్త్రీ ఇప్పుడు మా సంఘంలో సంఘ పెద్ద యొక్క తల్లిగారై ఉన్నారు. కానీ యుద్ధం ఇంకా అయిపోలేదు. మరియు ఆ సమయమున ఆ చిన్నవాణ్ణి అతని తల్లికి అప్పగించాను. మరియు వారిద్దరి కొరకు ప్రార్థించి అక్కడ నుండి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను. 2 రోజుల తరువాత ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థించాను. ఆ విధంగా జీవించుచున్నాను. నేనెంతగానో బలహీనంగా అయిపోయాను. ఇప్పుడు నేను అనుకున్నాను, ఒకవేళ నేను వెళ్ళి ఆ చిన్నవాణ్ణి మరియు ఆ సహోదరుని అప్పుడు ప్రార్థించాను కదా, వారు ఎలా ఉన్నారో చూడాలనుకున్నాను. దేవునికి మహిమ చెల్లునుగాక. నేను ఎవరి గూర్చైతే మాట్లాడుతున్నానో ఆ సహోదరి ఇంకనూ సంఘంలో ఉన్నది. మరియు మా తల్లిగారు కూడా సంఘంలో ఉన్నారు. Now what I'm saying is, I went there after 2 days. I said, maybe the sister can prepare something warm for me, because I feel too weak, too cold. Of course, being exposed. And you know, it was terrible, because sometimes you could be praying in the thicket, in the deep of the night, and you feel something very cold walking over you, crawling on, and then you open your eyes like this, a big snake is moving over you. And it will go terribly slowly, because it's also enjoying the warmth of something it's passing on. And you know better than to shake, because once you shake, one strike from that snake finishes you. And then at that young age, you know, looking at a terrible, big, dangerous snake walking over you, because you have knelt down among the rocks and it is here passing, and in the deep of the night, and you have no one to call and you have nowhere to go. So many things would keep me awake, you know. You sleep a little bit, maybe you think something, you hear some sound, you wake up. Is it a snake? Is it an animal? Is it what? ఇప్పుడు నేనేమి చెప్పగోరుచున్నానంటే, 2 రోజుల తర్వాత నేను ఆ సహోదరి ఇంటికి వెళ్ళాను. నేను అనుకున్నాను, ఒకవేళ ఆ సహోదరి నా కొరకు భోజనం సిద్ధపరిచి ఉన్నదేమో. ఎందుకంటే నేను చాలా బలహీనంగా అయిపోయాను. చాలా చలిలో ఉన్నాను. మీకు తెలుసా, ఇది చాలా భయంకరమైనది. కానీ మీరు ఎప్పుడైనా ఆ చీకటి రాత్రిలో అడవిలో ప్రార్థించారా? మీ ప్రక్క నుండి ఏదో చల్లగా వెళ్ళుచున్నట్లు అనుభూతి చెందుతారు. ఒకవేళ మీరు కళ్ళు తెరిచినట్లయితే ఒక పెద్ద పాము మీ ముందు మెల్లగా భయంకరమైనదిగా కదులుట చూస్తారు. ఒకవేళ చేతులను కదుపుతే ఆ పాము యొక్క ఒక్క కాటు చాలు మీరు చనిపోవుటకు. మీకు తెలుసా, ఆ యవ్వన వయసులో ఆ పెద్ద పాము నీ ముందు కదులుచున్నప్పుడు, ఎందుకనగా నీవు ఆ రాళ్ల మధ్యలో మోకరించావు, అప్పుడు అది కదులుచున్నది. ఆ యొక్క చీకటి రాత్రిలో అక్కడ నీవు పిలుచుటకు ఎవ్వరూ ఉండరు, మరియు ఎక్కడికి పోవాలో తెలియదు.
కాబట్టి ఎన్నో కార్యాలు నీవు మెలకువగా ఉండేలా చేస్తాయి. నీవు కొద్దిగా నిద్రించిన ఏదో శబ్దం విని లేస్తావు. ఆ పామ లేదా ఏదైనా జంతువా? మరి ఏమై ఉండవచ్చు అని. So I went to see that sister, and truly she prepared some warm meal for me, and I was eating and she was rejoicing. Her baby was fine, and how the whole place is mesmerized and people are wondering. So I ate that meal, but somehow my body was not up to date, and I sat in the chair and felt so weak. Then we kept talking, says her, if it was possible, even if it means just sleeping in this chair today, I can sleep here. But it was not her home. Her father was an Anglican, who was also now against me, and she had been divorced, and she has no powers of that house, and they are only tolerating me because I prayed for their daughter's child. And so it was during that time that something was happening, unfolding. I didn't know. నేను ఆ సహోదరిని చూచుటకు వెళ్ళాను. నిజముగానే ఆ సహోదరి నా కొరకు మంచి భోజనము సిద్ధపరిచినది, మరియు నేను తినుచున్నాను. ఆ సహోదరి ఎంతో ఆనందించుచున్నది, మరియు తన కుమారుడు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు. ఆ చోట జనాలందరూ విస్మయమొంది ఆశ్చర్యపోయారు. మరియు నేను ఆహారాన్ని తిన్నాను, కానీ ఎందుకో నా శరీరం సహకరించడం లేదు. నేను ఆ కుర్చీలో కూర్చున్నాను. ఒకేసారి బలహీనంగా అయిపోయాను. మేము మాట్లాడుచూనే ఉన్నాము. ఒకవేళ సాధ్యమైతే నేను ఈరోజు ఇదే కుర్చీలో పడుకోవాలనుకున్నాను, కానీ అది ఆమె ఇల్లు కాదు. ఆమె తండ్రి ఒక కోపగ్రస్తుడు. అతను నాకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నవాడు, మరియు మీకు తెలుసా, ఆమెకు విడాకులు అయ్యాయి. ఆమెకు ఈ ఇంటి మీద ఏ అధికారము లేదు. నేను వారి కుమార్తె యొక్క పిల్లవాని గురించి ప్రార్థించినందున నన్ను అనుమతించారు. అయితే మరియు ఆ సమయమున ఏదో జరుగుచున్నది, కానీ అది నాకు తెలియట్లేదు. Then it's like a voice told me to look on the wall. When I looked up on the wall, that light which I saw on the wall, on the road, had come now, and it was right on the wall and very bright like a ball. Now only that it was flickering on its sides, like you see the indicator of a vehicle on the sides. It was expanding and coming back to shape, expanding and coming back to shape, like that, in the form of like those edges of a star, like a star with many edges, but the middle part remains intact. It would expand and come back. And then I kept looking at it, but the strange thing is, as I kept looking at the light, I kept getting weaker and weaker and weaker. And I told the sister, I said, sister, I prayed for your child, he came back to life, but it looks like me, I'm going instead. Said, like, it looks like me, my time of departure has come. He said, sister said, don't say like that, brother, don't say like that, we still need you. I said, no, it looks I'm going. And then now the words that I spoke later, I never knew. I was going. And as the light was on the wall, I kept looking at it, and now I was no longer able to look at it. It's like something that came like just, I blanked out, and then I had like you have thrown down something, boom. Then maybe that was the stopping of my heart or something. And then the next time I found myself in a certain dimension, and I was looking at my body on the chair. అప్పుడు ఒక స్వరం వచ్చి నాతో ఈ విధంగా చెప్పినట్లు అనిపించింది, నీవు ఆ గోడ వైపు చూడుము అని. ఎప్పుడైతే నేను ఆ గోడను చూశానో, ఆ వెలుగు నేను ఆ దారిలో చూసిన
అదే వెలుగు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది మరియు ప్రకాశవంతంగా ఒక బంతి వలె ఉన్నది. కేవలం దాని ప్రక్కటి భాగములను మెరిపింపజేయుచున్నది. అది ఒక వాహనము యొక్క ఇండికేటర్ల వలె దాని ప్రక్కటి భాగములు మెరియుచున్నాయి మరియు ఆగిపోవుచున్నవి, మెరియుచున్నాయి మరియు ఆగిపోవుచున్నవి, ఒక నక్షత్రం వలె. నేను దానినే చూస్తున్నాను. అప్పుడు ఒక వింతైన కార్యము జరుగుచున్నది. నేను దానిని చూచినప్పుడెల్లా బలహీనపడుచున్నాను, బలహీనంగా. మరియు నేను ఆ సహోదరితో అన్నాను, సహోదరి, నేను నీ కుమారుని కొరకు ప్రార్థించాను, తిరిగి జీవం పొందుకున్నాడు. ఇప్పుడు నాకు ఈ విధంగా అనిపిస్తుంది, నీ కుమారునికి బదులుగా నేను చనిపోతానేమో. నేను అన్నాను, అదే విధంగా అనిపిస్తున్నది, నేను చనిపోయే సమయమేమో. అప్పుడు ఆ సహోదరి, అలాగూ అనొద్దు సహోదరుడా, నీవు ఇంకనూ మాకు కావాలి. నేను అన్నాను, లేదు, నేను వెళ్ళిపోవచ్చున్నాను. నేను ఏ మాట అయితే పలికానో దాని తర్వాత నాకు గుర్తులేదు. నేను వెళ్ళిపోవచ్చున్నాను. ఆ గోడ మీద ఉన్న వెలుగును నేనిక చూడలేకపోవచ్చున్నాను మరియు నాకు ఒక తెరవేయబడినట్లు ఉన్నది. మీరు ఏదైనా ఒకటి క్రింద పారవేసినప్పుడు బూమ్ అని శబ్దము వచ్చింది. నా గుండె ఆగిపోవుట అనుకుంటాను. వెంటనే నేను వేరొక పరిమాణంలోకి వెళ్ళిపోయాను. అక్కడ నుండి ఆ కుర్చీలో కూర్చున్న నా శరీరాన్ని చూశాను. I said, oh, isn't that me? That is me. But here I am. So God has called me home. I was very happy. I was very happy. But I looked at my body, not very far from where it was, for some time. Then it was like my attention was drawn elsewhere and just I disappeared from the scene here. And then I could hear like people were singing somewhere. And I wanted to reach where they were singing. And then a voice, I said, when I felt somebody, like somebody was near me, I said, Lord, thank you for calling me home. I've really suffered. And then the voice said, this is not your time. He says, I've called you here because you've been wandering and so desperate and so dejected and so depressed. But I'll call you here to tell you my purpose in your life. And after this, you're going back. I said, Lord, please don't mention that. I don't want to go back again. He never answered anything around that. So he only told me, you are going back, you'll come back, but not now. You're going back and you are going to do 5 things. He said this, and this. He said, never tell them to anybody. అప్పుడు నేనన్నాను, ఓ, అది నేనేనా? అది నేనైతే నేను ఇక్కడ ఉన్నాను కదా. ఒకవేళ దేవుడు నన్ను ఇంటికి పిలిచాడా? ఓ, అది నేనెంతగానో ఆనందిస్తాను, నేనంతగానో సంతోషిస్తాను. నేను నా దేహాన్ని ఎంతో దూరంలో ఉండుట చూచుట లేదు. అది నాకు ఎంతో దగ్గరగా ఉన్నది. కొంతసేపటి తర్వాత అక్కడ నుండి అదృశ్యమయ్యాను మరియు నేను ఎక్కడి నుండో ప్రజలు పాడుట విన్నాను మరియు నేను అక్కడికి వెళ్ళగోరాను. ఎవరో నా ప్రక్కన ఉన్నట్లు నేను అనుభూతి చెందాను. నేనన్నాను, ప్రభువా, వందనాలు నన్నింటికి పిలిచినందుకు. అక్కడ నేనెంతగానో బాధపడ్డాను. అప్పుడు ఒక స్వరము ఈ విధంగా చెప్పుట విన్నాను, ఇది నీ సమయము కాదు. మరియు అతను అన్నాడు, నేను నిన్ను ఇక్కడికి ఎందుకు పిలిచానంటే నీవు ఎంతగానో నిరుత్సాహపడ్డావు
ఒత్తిడికి గురయ్యావు మరియు ఎంతగానో బాధపడ్డావు. నేనిక్కడికి ఎందుకు పిలిచానంటే నీ జీవితంలో నా ఉద్దేశమును చెప్పుటకు. నీవు తిరిగి వెళతావు. అప్పుడు నేనన్నాను, ప్రభువా, నీవు ఆ మాట మాత్రము అనకు, నాకు తిరిగి వెళ్ళాలని లేదు. మరియు ఆయన ఏమీ జవాబు ఇయ్యలేదు. ఆయన ఒక్కటే అన్నాడు, నీవు పోయేదవు, మరలా తిరిగి వచ్చేదవు, కానీ ఇప్పుడు కాదు. ఇప్పుడు నీవు వెళ్ళి 5 కార్యములను చేయవలసి ఉన్నది, కానీ అవి నీవు ఎవరికి చెప్పకూడదు. So I never now answered anything because it's like I didn't want to say I'm accepting to come back. But he never added anything either. So the next thing I had, I think the whole episode took about 20 minutes. Then I could see myself back in the body again, breathing, but then opened my eyes. Strangely, that light was still there. Because the last thing I remembered about the light was when I showed the sister, I said, "Sister, have you seen that light?" And she said, "No." "Which light?" And then when he said, "Which light?" she saw it. And then she had collapsed also. By the time I passed out, she had also collapsed. So she didn't know now what happened on me until she came back to her senses. And I think when she came back to her senses, she realized I was gone. Because I think she tried to call me, tried to talk to me, touch me, shake me, nothing. And then she ran out of the house because the light was still on the wall. So she went and called my mother. Said, "You are here, but Moses has passed away, and he has passed away in my house, in our home." The good thing, there was no other person. The parents were not there. So, మరియు నేను ఇక ఏమీ జవాబు చెప్పలేదు. ఈ కార్యము పూర్తిగా జరుగుటకు 20 నిమిషాలు పట్టింది. దాని తర్వాత నేను తిరిగి నా దేహంలోకి వచ్చాను మరియు నేను శ్వాస పీల్చుకుంటున్నాను. వింతైన కార్యం ఏమనగా, నేను కళ్ళు తెరిచినప్పుడు ఆ యొక్క వెలుగు ఇంకనూ అక్కడే ఉన్నది. నేను వెళ్ళి పోయే ముందు జరిగిన చివరి సంఘటన నాకు గుర్తుంది. అప్పుడు ఆ సహోదరిని అడిగాను, "సహోదరి, నీకు ఆ వెలుగు కనబడుచున్నదా?" అప్పుడు ఆమె, "ఏ వెలుగు?" అని అన్నది. అప్పుడు వెంటనే ఆమె దానిని చూచినది మరియు ఆమె స్పృహ కోల్పోయినది. నేను వెళ్ళిపోయే సమయానికి ఆమె కూడా స్పృహ కోల్పోయినది. కనుక ఆమెకు తెలియదు నాకు ఏమి జరిగి ఉన్నదని. ఆమె స్పృహలోకి వచ్చిన తర్వాత నేను చనిపోయానని అనుకొని ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆమె నన్ను మేల్కొల్పుటకు ప్రయత్నించి ఉండవచ్చు మరియు కదిపి ఉండవచ్చు. అప్పుడు ఆమె ఇంటిని విడిచి బయటకు వెళ్ళిపోయినది. ఎందుకంటే ఆ వెలుగు ఇంకనూ ఆ గోడపైనే ఉన్నది. మరియు ఆమె వెళ్ళినది మా అమ్మను పిలుచుటకు. ఆమె మా అమ్మతో అన్నది, "నీవు ఇక్కడ ఉన్నావు, నీ కుమారుడు మోసెస్ చనిపోయాడు." మా ఇంటిలో ఒక మంచి విషయం ఏమనగా, ఇక్కడ ఆమె తల్లిదండ్రులు మరియు ఎవరూ లేరు. What happened was that I could hear now when I came back to my senses. I looked at that light as big as that clock that is there. That was the size. I looked at it, and after some time, it disappeared slowly. And I could hear my mother crying in the background because the other sister had gone to call her that your son has passed away in my house, in our home. But all of a sudden, I felt strong. I just could now
pulled my hand, pulled my legs. Everything was fine. I just stood up like nothing has happened and walked out of the room. I didn't want now the mother to come and find me here. So they came crying only to reach the house. I'm not there. That sister had marked that place for many years where the pillar of fire was, and I thank God she's still in the church also. నేను తిరిగి స్పృహలోనికి వచ్చాను. ఆ వెలుగు వైపు చూశాను. ఆ గడియారం యొక్క పరిమాణంలో అది ఉన్నది. కొద్ది సమయం తర్వాత ఆ వెలుగు మెల్లగా అదృశ్యమైనది. మరియు మా అమ్మ ఏడ్చుచూ ఇంటి వెనకాల నుంచి వచ్చుట నేను వినుచున్నాను. ఎందుకంటే ఆ సహోదరి మా అమ్మగారి యొద్దకు వెళ్ళి నీ కుమారుడు మా ఇంటిలో చనిపోయాడని చెప్పినది. మరియు వెంటనే నేను బలం పొందుకొని నా కాళ్ళను మరియు చేతులను కదిలించి పైకి లేచాను, ఏమీయూ జరగలేదన్నట్లు. మరియు అంతా బాగానే ఉన్నది. గదిలో నుండి నడుచుకుంటూ బయటకు వెళ్ళిపోయాను. ఎందుకంటే మా అమ్మ ఏడ్చుకుంటూ నన్ను కనుగొనడం నాకు ఇష్టం లేదు. అందుకే నేను వెళ్ళిపోయాను. మరియు ఆ సహోదరి ఆ గోడపై అగ్నిస్తంభమును వచ్చిన చోటికి ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి గుర్తుపెట్టినది. దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక. ఆమె ఇంకనూ సంఘంలో ఉన్నది.